A very good morning, students. Today we are going to start our new chapter of auditing. The name of the chapter is Objects of Audit. Now, in the last session, we had completed our chapter number 1, that is Introduction to Audit. Hope each and every point is clear in your mind. And again, I am going to request you all that you are required to prepare a notes of each and every chapter and the unit wise, because as far as our YouTube sessions are concerned, here we are going to explain each and everything in a proper manner. So when you are preparing the notes, at that time you are able to make a pause of a video, then after you are going to write your notes and continue with the session, so that will be easy for you. Now, as far as second chapter of unit number 1 is concerned, again it is important one. Now, as we discussed in our first session, that is introduction to the subject, in that I mentioned that there were totally 4 chapters in unit number 1. The first one, that is Introduction to Auditing, second one, that is Objects of Audit, third one, that is Types of Audit, and fourth one, that is Organizing Audit Work. So unit number 1 consists 4 chapters, as we know very well. So out of that 4, today we are going to have our second chapter. The points that include in chapter number 2 are: first one, that is introduction, that is second one, that is objects of audit, then after detection and prevention of errors, effects of errors on agreement of a trial balance, detection and prevention when trial balance does not agree, detection and prevention of frauds, then after embezzlement of cash, misappropriation of goods, manipulations of accounts, position of auditor as regards detection of frauds and errors, modern view on position of auditor as regards fraud, other objects of audit, and the basic exercise. Now, as far as the objects of audit is concerned, the basic meaning of audit, as we all know, that is the verification and valuations of books of accounts, and with the help of verification, the auditor is able to find out the fraud or errors in books of accounts. Fraud અને error accountant સાઇડથી જો કમિટ કરેલા હશે, then auditor is able to find out that fraud, that error, with the help of verifications of books of accounts. Now, there is a basic difference between errors and fraud. Error, that is by mistake or by missing some vouchers, some ledger, the auditor or the accountant is not able to prepare the transactions or to prepare the accounts. Errors are done by mistake. By mistake, the account wrongly put the entry, the accountant wrongly calculate the total of a particular ledgers, or by mistake they skip some of the entry of accounts. Now, fraud, that is intentionally mistake committed by accountant.
લેજર્સ ઓર ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જો હ્યુજ નંબરના હશે તો ડેફિનેટલી અકાઉન્ટન્ટ અમુક ટાઈમ પીરિયડમાં બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સને પ્રોપર ફોકસ નહીં કરી શકે અને એન્ટ્રી વખતે મિસ્ટેક્સ થશે, એરર થશે. સો દેટ એરર ઇઝ નોટ ઇન્ટેન્શનલી, જાણી જોઈને કરેલી ભૂલ નથી, એ એક્સિડન્ટલી થયેલી છે. નાવ ફ્રોડ એટલે ઓડિટર ઓર અકાઉન્ટન્ટ. ઓડિટર જ્યારે ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે કે નંબર્સ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ લેસ છે, રિસિપ્ટ્સ પણ લિમિટેડ છે, સ્ટીલ અકાઉન્ટન્ટે પ્રોપર મેનરમાં અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરેલા નથી અને કેશ મેન્યુપ્યુલેટ કરેલી છે, લેજર્સની એન્ટ્રી છે એ બધી મેન્યુપ્યુલેટ કરેલી છે. So here in this chapter we are going to learn the different types of objects of audit. The principal object of audit has been changing from time to time depending upon the type and size of the business. Previous ચેપ્ટરમાં આપણે લર્ન કરી ગયા છીએ દેટ ઓડિટિંગ ઇઝ નોટ નેસેસરી ફોર ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ યુનિટ. જે સ્મોલ સ્કેલ યુનિટ છે એમાં ઓડિટિંગની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. જ્યારે લાર્જ સ્કેલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તો એ લાર્જ સ્કેલમાં દેર ઇઝ અ હ્યુજ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ઓડિટિંગ. સો when the time passes or when the numbers of transactions are increasing, so at that time the maximum requirement of auditing will be there. In early stage, the main object of audit was simply cash audit. ટ્રેડિશનલ અપ્રોચની વાત કરીએ તો ટ્રેડિશનલ અપ્રોચમાં ઓલ્ડ ટાઈમમાં ઓડિટિંગ ખાલી કેશને મેનેજ કરવા માટે જ કરવામાં આવતી હતી. મીન્સ કંપની જે કેશ ફ્લો છે એને જો ઇઝીલી મેનેજ કરી શકે છે તો કંપનીમાં એરર્સ અને ફ્રોડના ચાન્સીસ મિનિમાઇઝ થઈ જાય છે. The main object was to ensure the correct accounting of receipts and payments. કેશને રિલેટેડ જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે કે જેમાં કેશ ઇનફ્લો અને કેશ આઉટફ્લો થાય છે એ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સનું વેરિફિકેશન કરવું નેસેસરી છે. જો એ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્યોર મેનરમાં વેરીફાઈડ થશે then the chances of errors, the chances of fraud will be minimum. Now, detection of errors and fraud become the main objects of audit. Fraud and errors ne find out કરવું that was the main object of audit in a traditional manner. But nowadays, the detection of errors and fraud has become the secondary object of audit. મોડર્ન એરાની વાત કરીએ તો ડિટેક્શન એન્ડ પ્રિવેન્શન બંને કમ્પલસરી તમારે પરફોર્મ કરવું પડશે. ખાલી એરર્સ અને ફ્રોડને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાથી ઓડિટિંગનું ટાસ્ક ઇઝી નહીં થાય, પણ એ એરર અને ફ્રોડ કયા અકાઉન્ટ્સમાં છે, કયા પર્સન થ્રુ કમિટ કરવામાં આવેલું છે અને એની ઇફેક્ટ કંપનીના બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કેવી રીતે થાય છે, દેટ ઇઝ ધ મેઇન ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ ઓડિટિંગ. એટલે સિમ્પલ વર્ડ્સમાં આપણે એક્સપ્લેન કરીએ દેટ ઇઝ વેરિફિકેશન્સ એન્ડ વેલ્યુએશન્સ ઓફ accounts in a proper manner. Today, the main object of audit is to ascertain whether the accounts of a particular business
exhibit a true and fair view of the state of affairs and profit and loss of business. જેટલા પણ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર થયેલા છે એ બધા અકાઉન્ટ્સ દે મસ્ટ બી ગેવ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ. ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ આપણે પ્રીવિયસ સેશન આપણા પ્રીવિયસ ચેપ્ટરમાં આપણે થરલી લર્ન કરી ગયા છીએ કે હાઉ ધ અકાઉન્ટ્સ ગેવ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ. સો અહીંયા આપણે એને ફર્ધર ડિસ્કસ કરતા નથી. નાવ ફર્ધર ધ ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ ઓડિટ. So here you can see the picture of objects of audit. Now this is really very important one because as far as your examinations is concerned, this point will be there in your university exam. Objects of audit every time university ની એક્ઝામમાં ઇન્ક્લુડેડ હોય જ છે. હવે આપણે 1 by 1 એના ઓબ્જેક્ટ્સને ચાર્ટમાંથી જ લર્ન કરશું. ધ ફર્સ્ટ વન દેટ ઇઝ પ્રિન્સિપાલ ઓબ્જેક્ટ. પ્રિન્સિપાલ ઓબ્જેક્ટ દેટ ઇઝ અ મેઇન ઓબ્જેક્ટ કે જેના બેઝિસ ઉપર ઓડિટિંગનું વર્ક કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. દેન આફ્ટર સેકન્ડરી ઓબ્જેક્ટ ઓર સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ. સબસિડરી ઓબ્જેક્ટમાં જ્યારે મેઇન પ્રિન્સિપલ ઓબ્જેક્ટ્સ જ્યારે ઓડિટર ફૂલફિલ કરે છે, કમ્પ્લીટ કરે છે, દેન આફ્ટર ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ ટુ હેવ આર સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ્સ એન્ડ ધ લાસ્ટ વન દેટ ઇઝ અધર ઓબ્જેક્ટ્સ. સો અધર ઓબ્જેક્ટ્સ આર ધ નોમિનલ ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ ધ યુનિટ્સ ઓર ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. Now in principal objects we have main 3 objects. The first one that is verify that accounts are correctly written. જેટલા પણ અકાઉન્ટ્સ છે, જેટલા પણ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રિપેર કરે છે, સો નાવ ઇટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ટાસ્ક that is to verify that each and every account must be properly and correctly written by the accountant. જો બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ પ્યોરલી અને કરેક્ટલી પ્રિપેર નહીં થયા હોય તો ઓડિટિંગનું વર્ક સ્ટાર્ટ જ નહીં થાય. તો પછી ઓડિટર વેરિફિકેશન્સ અને વેલ્યુએશન કરી જ નહીં શકે વેન ધ અકાઉન્ટ્સ આર નોટ કમ્પ્લીટેડ. ધ સેકન્ડ વન દેટ ઇઝ બેલેન્સ શીટ શોઝ ટ્રુ એન્ડ ફેર સ્ટેટ ઓફ અફેર્સ ઓફ બિઝનેસ. ઓર્ગેનાઇઝેશનનું રિયલ પિક્ચર બે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સના બેઝિસ ઉપર આપણને મળે છે. એમાંથી ફર્સ્ટ છે દેટ ઇઝ બેલેન્સ શીટ. સો ધ સેકન્ડ મેઇન ઓબ્જેક્ટ ઓફ ઓડિટ દેટ ઇઝ ટુ સી દેટ ધ બેલેન્સ શીટ મસ્ટ ગીવ અ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ. ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ મીન્સ as per the accounting principle, as per the accounting standards, as per the normal rules of the accounting, the balance sheet must be written in a proper manner. જો બેલેન્સ શીટ પ્રોપર મેનરમાં પ્રિપેર થયેલી હશે then that produce the true and fair view. Then after third one, profit and loss shows true and fair profit or loss of the business. જે આપણું P&L અકાઉન્ટ છે that must produce true and fair view. So these 3 are the main principal objects of the audit. Now second one that is subsidiary objects. Auditor જ્યારે first 3 objectsને કમ્પ્લીટ કરે છે, ફૂલફિલ કરે છે, નાવ ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ ટુ હેવ ધ સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ્સ. સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ અગેન 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થયેલા છે. દેટ ઇઝ ડિટેક્શન એન્ડ પ્રિવેન્શન ઓફ એરર્સ એન્ડ ડિટેક્શન એન્ડ પ્રિવેન્શન ઓફ ફ્રોડ. એરર દેટ ઇઝ ડન બાય મિસ્ટેક એન્ડ ફ્રોડ દેટ ઇઝ ડન બાય ઇન્ટેન્શનલી. ભૂલથી કરેલી ભૂલને તમે એરર તરીકે ટર્મ કરી શકો છો અને ઇન્ટેન્શનલી
જાણી જોઈને કરેલી ભૂલને તમે ફ્રોડ તરીકે કન્સિડર કરી શકો છો. નાવ ઇન ડિટેક્શન એન્ડ પ્રિવેન્શન ઓફ એરર્સમાં આપણી પાસે 5 ટાઈપ્સની એરર્સ છે. The first one that is errors of commission, second one that is errors of omission, the third one that is clerical errors, the fourth one that is errors of principals, and the last one that is compensating errors. આ બધા ટાઈપ આપણે લેટર ઓન ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું. એટલે અત્યારે આપણે ખાલી એનું બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લઈએ છીએ, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ડિટેક્શન એન્ડ પ્રિવેન્શન ઓફ એરર્સ. હવે સેકન્ડરી ઓબ્જેક્ટ્સમાં ઓડિટરે ખાલી ફાઇન્ડ આઉટ એરર્સ નથી કરવાની, બટ એ એરર્સને પ્રિવેન્ટ પણ કરવાની છે, એ એરર્સને સ્ટોપ કરવાની છે. એ ભૂલ જે મિસ્ટેક્સ અકાઉન્ટન્ટથી થયેલી છે એને ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને પછી નેસેસરી સ્ટેપ્સ લઈ અને એ એરરને રિમૂવ કરવાની છે. સો દેટ ઇઝ ધ સેકન્ડરી ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ ઓડિટ. નાવ ધ સેકન્ડ પાર્ટ ઓફ સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ્સ ઇઝ ડિટેક્શન એન્ડ પ્રિવેન્શન ઓફ ફ્રોડ્સ. ઇન્ટેન્શનલી કરેલી મિસ્ટેક્સ, દેટ ઇઝ ફ્રોડ. 3 ટાઈપ્સની ફ્રોડ હોય છે. ધ ફર્સ્ટ વન દેટ ઇઝ એમ્બલ્સમેન્ટ ઓફ કેશ. કેશ ફ્લોના સ્ટેટમેન્ટમાં કેશ ઇનફ્લો અને આઉટફ્લોની રોંગ એન્ટ્રી કરી અને જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનના અકાઉન્ટન્ટ કેશને મેન્યુપ્યુલેટ કરે છે, સો દેટ વિલ બી નોન એઝ એમ્બલ્સમેન્ટ ઓફ કેશ. સેકન્ડ વન દેટ ઇઝ મિસઅપ્રોપ્રિએશન ઓફ ગુડ્સ. ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે ઇન્વેન્ટરી છે, જે ગુડ્સ, દેટ ઇઝ કેશ ઓન હેન્ડ, દેટ ઇઝ ઓપનિંગ સ્ટોક, ક્લોઝિંગ સ્ટોક, તો ગુડ્સને જ્યારે પ્રોપર મેનરમાં કેરી નથી કરવામાં આવતું, ગુડ્સની જ્યારે રોંગ એન્ટ્રી કરવામાં આવે છે અને પ્લસ વેલ્યુએશન ઓફ ધ ગુડ્સ વિલ બી ઇન અ રોંગ મેનર, સો દેટ વોઝ ડન ઇન્ટેન્શનલી. સો હિયર auditor is going to find that fraud and let to inform the management team that how the fraud is to be committed in goods part. The third one that is manipulations of accounts. જે પણ અકાઉન્ટ્સ છે, જેટલા પણ લેજર્સ, વાઉચર્સ, બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેરી કરે છે, એ બધા અકાઉન્ટ્સમાં જો ઇન્ટેન્શનલી એરિથમેટિક મિસ્ટેક ઓર જે બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, જે બેલેન્સ બોટ ડાઉન તમે કરો છો, એ અકાઉન્ટ્સની જો રોંગ એન્ટ્રી અકાઉન્ટન્ટ થ્રુ કરવામાં આવેલી હશે, then definitely that will be treated as a fraud. So that's all about the subsidiary objects. Now the last one, that is other objects. Other objects are the normal objects કે કોઈ પણ ઓડિટર પોતાના ઓડિટિંગની ટાસ્ક જ્યારે ઓડિટિંગની પ્રોસેસ ઓનગોઈંગ હશે ત્યારે એના ધ્યાનમાં આવે છે. The first one that is to have a moral check on employees. તમારા એમ્પ્લોઈઝ કેટલા એથિકલ છે, તમારા એમ્પ્લોઈઝ કેટલા ટ્રસ્ટવર્ધી છે, એ ચેક કરવાનું કામ પણ ઓડિટરનું છે. બટ દેટ ઇઝ કમ્સ લેટર ઓન. એ ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ચેક ધ મોરલ ઓફ આર એમ્પ્લોઈઝ. ધ સેકન્ડ વન દેટ ઇઝ ટુ કમ્પ્લાય વિથ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઓફ કંપનીઝ એક્ટ. કંપનીઝ એક્ટમાં જેટલા પણ એક્ટ્સ આપેલા છે કે જેના બેઝિસ ઉપર ઓર્ગેનાઇઝેશન બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરે છે અને ઓર્ગેનાઇઝેશનની એક્ટિવિટીને કેરી કરે છે, સો હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ કમ્પેર ધ એક્ટિવિટી પરફોર્મ બાય ધ કંપની દેટ ઇઝ ટુ બી મેન્શન ઇન કંપનીઝ એક્ટ. એટલે બંનેને કમ્પેર કરશે. દેન આફ્ટર ઇફ the result is negative, then definitely auditor will change the compliance of Companies Act as per the, or they are going to change
the business activity as per the Companies Act. Then after third one, to create trust in government officials. ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ્સમાં ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ટ્રસ્ટ બિલ્ડઅપ કરવાનું વર્ક ઓડિટર કરે છે. તો હવે ગવર્મેન્ટના ઓફિસરનો ટ્રસ્ટ તમે કેવી રીતે બિલ્ડઅપ કરી શકો? એની આઈડિયા? એની ગેસીસ? યસ, દેટ ઇઝ બાય પેઇંગ પ્રોપર ટેક્સ ઓન ટાઈમ. જેટલો પણ તમારો નેટ પ્રોફિટ છે એ નેટ પ્રોફિટમાં ઓર્ગેનાઇઝેશને પોતાના જે એક્સપેન્ડિચર્સ છે એનું કેપિટલ અને રેવન્યુમાં પ્રોપર સેગ્રિગેશન કરેલું હશે. દેન આફ્ટર અગેન ઇન્કમમાં પણ એ ટાઈપનું સેગ્રિગેશન હશે. દેન આફ્ટર ધ રિમેનિંગ પ્રોફિટ, જે પણ રિમેનિંગ પ્રોફિટ કંપની પાસે છે એ પ્રોફિટમાંથી પ્રોપર મેનરમાં તમે જો ટેક્સ પે કરશો એન્ડ દેટ ટેક્સ with a proper time period, then definitely the organization is able to create trust in government officials. So that's all about the objects of audit, the main objects of audit. So today we are going to discuss the principal or primary objects of audit. They are very easy one, so one by one we are going to discuss it. The main objects of the audit is the verification of accounts and statements of a business, as will enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet gives a true and fair view of the state of affairs of the business, and that the profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the financial period. Main object ma, here we are going to again discuss the concepts of true and fair view. જે પણ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર થયેલા છે with the help of accountant, so બેઝિકલી એઝ પર ધ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગના જે પણ પ્રિન્સિપલ્સ છે એ બધા પ્રિન્સિપલ્સને આપણે અહીંયા પ્રોપર મેનરમાં ફોલો કરવાના છે. અને ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ટાસ્ક ઓફ ઓડિટર દેટ ઇઝ ટુ ચેક દેટ the books of accounts, the main books of accounts, that is balance sheet and P&L account, must give a true and fair view. ટ્રુ એટલે કોઈ પણ કાઇન્ડની એરિથમેટિક મિસ્ટેક્સ એમાં અલાઉ નથી. અને ફેર ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ પ્રેક્ટિકલ, કે કોઈ પણ ઇમેજિનરી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ તમે કેરી નથી કરતા. અને જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનના છે તો એ જ ટ્રાન્ઝેક્શન્સના બેઝિસ ઉપર અકાઉન્ટન્ટે અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરેલા છે, એની એન્ટ્રી આપેલી છે. એન્ડ દેન આફ્ટર દે હેવ ધ મેઇન બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ એન્ડ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, દેટ ઇઝ P&L account and balance sheet. Now the first one, that is verify the accounts are correctly written. જે પણ અકાઉન્ટ્સ છે અહીંયા આપણે બધા અકાઉન્ટ્સની વાત કરશું. દેટ ઇઝ ધ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ એન્ડ P&L અકાઉન્ટ, ધ લેજર્સ, ધ જનરલ એન્ટ્રીઝ, ધ ટ્રાયલ બેલેન્સ એન્ડ each and every statements, that is balance sheet. So accounts and statement must be written properly as per the accounting standards or as per the rules and regulations of Companies Act plus accounting principles. એના બેઝિસ ઉપર જ અકાઉન્ટન્ટે જે એન્ટ્રીઝ છે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં શો કરવાની છે અને એ એન્ટ્રીના બેઝિસ ઉપર અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર થયેલા હોવા જોઈએ. એમાં કોઈ પણ જાતની બેઝિક મિસ્ટેક્સ અલાઉડ નથી. So first objects, that is the verifications of accounts in a proper manner. જો અકાઉન્ટ્સ પ્રોપર મેનરમાં પ્રિપેર થયેલા હશે, કોઈ પણ કાઇન્ડની એરિથમેટિક મિસ્ટેક્સ નહીં હોય, તો ડેફિનેટલી P&L account and balance sheet
પ્રોડ્યુસ ધ ટ્રુ એન્ડ ફેર સ્ટેટ ઓફ અફેર્સ. એટલે બેલેન્સ શીટ અને P&L એકાઉન્ટ પ્રોપર મેનરમાં આપણને એનું રિઝલ્ટ શો કરતું હશે. બેલેન્સ શીટમાં અસેટ્સ સાઇડ પ્રોપર સેગ્રિગેશન બિટવીન ફિક્સ્ડ અસેટ્સ, દેન આફ્ટર કરંટ અસેટ્સ, દેન આફ્ટર ડેટર્સ આર ધેર. ડેટર્સમાં જે બેડ ડેટ્સ છે, બેડ ડેટ રિઝર્વ્સ છે, એનું પ્રોપર મેનરમાં કેલ્ક્યુલેશન થવું કમ્પલસરી છે. દેન આફ્ટર ઓન અ લાયબિલિટી સાઇડ જે કેપિટલ છે, કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર છે, એમાં ઇક્વિટીઝ છે, પ્રેફરન્સ છે, ડિબેન્ચર્સ છે, તો એ બધાની પ્રોપર અમાઉન્ટ આપણે મેન્શન કરવાની છે. પ્લસ ઇફ યુ આર ચાર્જિંગ એની ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર ઉપર તમે ઇન્ટરેસ્ટ જ્યારે પે કરો છો, દેન અગેન ધ એન્ટ્રી મસ્ટ બી ગિવન ઇન અ પ્રોપર મેનર. સેમ વે ઓન અ પ્રેફરન્સ શેર્સ એન્ડ સેમ વે ઓન ઇક્વિટીઝ. દેન આફ્ટર વી આર ગોઈંગ ટુ હેવ આર લોન્સ. એટલે બેંક પાસેથી તમે કોઈ પણ લોન માટે અપ્લાય કરેલું છે અને બેંકે તમને લોન ગ્રાન્ટ કરેલી છે, દેન અગેન a pure and correct entry must be there. Then after the creditors, કંપનીના જેટલા પણ ક્રેડિટર્સ છે એ ક્રેડિટર્સની એન્ટ્રી આપણે પ્રોપર મેનરમાં કરવી પડશે. સો ઓન ધ બેઝિસ ઓફ દેટ વી આર એબલ ટુ નો અબાઉટ ધ ટોટલ ક્રેડિટ વર્ધીનેસ ઓફ ધ કંપની. પછી બધી રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ. રિઝર્વ્સ અને સરપ્લસનું પણ પ્યોર મેનરમાં એની એન્ટ્રી કરવી કમ્પલસરી છે. એન્ડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ દેટ ધ ટ્રુ એન્ડ ફેર પિક્ચર ઓફ ધ ફિનાન્શિયલ પોઝિશન ઓફ ધ બિઝનેસ વિલ બી ધેર. સેમ બેલેન્સ શીટમાં બંને સાઈડનું આપણે એનાલિસિસ કર્યું, એવી રીતે P&L અકાઉન્ટમાં, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં જે ગ્રોસ પ્રોફિટ તમે કેરી ફોરવર્ડ કરો છો એ અમાઉન્ટ તમે પ્રોપર મેનરમાં મેન્શન કરો છો. દેન આફ્ટર કંપનીની જેટલી પણ ઇન્કમ છે એ ઇન્કમને આપણે 2 હેડમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ વન દેટ ઇઝ કેપિટલ ઇન્કમ, સેકન્ડ વન દેટ ઇઝ રેવન્યુ ઇન્કમ. સો કેપિટલ એન્ડ રેવન્યુ ઇન્કમનું સેગ્રિગેશન વિથ પ્રોપર અમાઉન્ટ મસ્ટ બી ધેર. ઇન્કમ સાઇડ જ્યારે કમ્પ્લીટ થઈ જશે, દેન આફ્ટર વિલ હેવ આર એક્સપેન્ડિચર સાઇડ. એક્સપેન્ડિચરમાં વી આર ગોઈંગ ટુ ડિવાઈડ આર ટોટલ એક્સપેન્સ ઓન again 2 parts. The first one that is capital expenditures and second one that is revenue expenditure. So capital અને revenue expenditure calculation કર્યા પછી we are paying a tax to the government. એટલે ટેક્સનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે P&L અકાઉન્ટમાં જ કરીએ છીએ and that is on the basis of net profit. Net profit, that is nothing but the difference between our total income over our total expenditures. જે remaining excess income છે, that in excess income we are paying profit to them or we are paying tax on them. એટલે ટેક્સની અમાઉન્ટ પ્યોર હોવી જોઈએ કે જેના બેઝિસ ઉપર we are able to satisfy our government officials. So this all about the principal objects. પ્રિન્સિપલ ઓબ્જેક્ટ્સ તમારા એક્ઝામિનેશનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ન પૂછાય. સપોઝ તમને કોઈ એવો લેન્ધી ક્વેશ્ચન પૂછે છે દેટ વોટ ડુ યુ મીન બાય ઓડિટિંગ એન્ડ એક્સપ્લેન ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ ઓડિટ, તો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી તમારે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવું પડે. વોટ ઇઝ ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ ઓડિટ, વાય વી આર ગોઈંગ ટુ પુટ એમ્ફાસિસ ઓન ઓડિટિંગ સાઇડ. દેન આફ્ટર ધ ચાર્ટ મસ્ટ બી ધેર. આ ચાર્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ચેપ્ટરમાં, એટલે આ ચાર્ટ આપણે થરલી લર્ન કરશું. એટલે સેકન્ડ પોઈન્ટ દેટ મસ્ટ બી અ ચાર્ટ. હવે તમે ચાર્ટ પ્રિપેર કરો છો પછી તમારે ઈચ એન્ડ એવરી ઓબ્જેક્ટિવ્સનું એક્સપ્લેનેશન આપવું પડશે. પણ પ્રિન્સિપલ ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં તમારી પાસે 3 જ પોઈન્ટ છે અને અધર ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં પણ તમારી પાસે 3 પોઈન્ટ છે. તો આ 3 ને 3 6 પોઈન્ટનું એક્સપ્લેનેશન તમારે શોર્ટમાં આપવાનું છે.
મેક્સિમમ એક્સપ્લેનેશન ઇઝ નોટ ધેર. પ્રિન્સિપલ ઓબ્જેક્ટ્સ આપણે ખાલી નોર્મલ મેનરમાં એક્સપ્લેન કરવાનું છે. મેઇન છે દેટ ઇઝ આર સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ્સ. સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ ઉપર મેં ટિક માર્ક પણ કરેલું છે કે સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ્સના જેટલા પણ પોઈન્ટ્સ છે એ આપણે ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરવાના છે. એટલે અગેન હું તમને તમારું એક્ઝામિનેશનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ફ્રેમવર્ક સમજાવું છું કે પ્રિન્સિપલ ઓબ્જેક્ટ્સનું શોર્ટ એક્સપ્લેનેશન, અધર ઓબ્જેક્ટ્સનું શોર્ટ એક્સપ્લેનેશન, બટ ધ મેઇન ઓર ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન ઓફ આર સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ્સ. So this is all about the questions if it will ask in your examination, that is explain the objects of audit. But suppose ખાલી તમને એમ જ પૂછે કે what do you mean by objects of audit and explain subsidiary objects. તો તમારે સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ્સના જે 2 પાર્ટ છે દેટ ઇઝ એરર્સ એન્ડ ફ્રોડ્સ એને તમારે ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરવા પડશે. અને જનરલી સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ્સ જ પૂછાય છે. પ્રિન્સિપલ એન્ડ અધર ઓબ્જેક્ટ્સ ઉપર એટલું બધું આપણે એમ્ફાસિસ કરવાનું નથી, એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે આપવાનું નથી. સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઈચ એન્ડ એવરી વન. હવે આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ સેશન હશે ત્યારે આપણે સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ્સ એ આપણે ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરશું. બટ અગેન ટુડે માય હમ્બલ રિક્વેસ્ટ દેટ ઇઝ કે આ ચાર્ટ છે, હવે અત્યારે આપણું જે સેશન છે તો એ સેશનને તમે પોઝ કરી અને ચાર્ટને તમારી જે પોઈન્ટ બુક છે એમાં તમારે હેન્ડ રિટન તમારે ચાર્ટ બનાવવું પડશે. જેટલી વખત તમે ચાર્ટ પ્રિપેર કરશો, જેટલી વખત તમે એને લખશો એટલું તમે ઇઝીલી એને મેમોરાઇઝ કરી શકશો. હવે અત્યારે આપણો જો ફિઝિકલ ક્લાસ હોય તો આ ચાર્ટ તમને અત્યારે વ્હાઇટ બોર્ડ ઉપર જોવા મળત, પણ અત્યારે આપણે ઓનલાઈન આનું સ્ટડી કરીએ છીએ તો અત્યારે પીપીટીના ફોર્મમાં તમારી પાસે ચાર્ટ અવેલેબલ છે. સો અગેન આઈ એમ રિક્વેસ્ટિંગ ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટુડન્ટ્સ, નાઉ ધીસ ઇઝ માય હમ્બલ રિક્વેસ્ટ કે આ મેથડથી હજી તમને કેચ કરતાં વાર લાગશે, પણ આપણે સ્લોલી અને ગ્રેજ્યુઅલી જ જઈએ છીએ. ઈચ એન્ડ એવરી સેશનમાં હું એક જ પોઈન્ટ ઇન્ક્લુડ કરું છું એટલે તમને બહુ બર્ડનસમ લાગે નહીં. સો આજના વર્કમાં, આજના ટાસ્કમાં આ રહેશે દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ પ્રિપેર ધ ચાર્ટ ફોર ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ ઓડિટ. સો કાલે આપણે સબસિડરી ઓબ્જેક્ટ્સને થરલી લર્ન કરશું. હોપ till now you all are clear to the introduction to auditing. ઓડિટિંગના સબ્જેક્ટથી હવે તમે ફેમિલિયર થઈ ગયા હશો અને હોપ ધ પોઈન્ટ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઈચ એન્ડ એવરી વન. ઇફ યુ ફાઇન્ડ એની ડિફિકલ્ટીઝ, ઇફ યુ ફાઇન્ડ એનીથિંગ એલ્સ કે તમને કોઈ પણ પોઈન્ટમાં હજી ન સમજાતું હોય, કોઈ પણ સેશન જે આપણા પ્રીવિયસ સેશન મેં કન્ડક્ટ કરેલા છે એના કોઈ પણ પોઈન્ટ્સમાં તમને કન્ફ્યુઝન હોય, ન સમજાતું હોય, દેન ડિરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ મી. કદાચ મેં મારા ઇન્ટ્રોડક્શનમાં મારું નામ આપેલું જ છે, હજી સુધી કન્ફ્યુઝન હોય કે અમારું ઓડિટિંગ કયા મેડમ કન્ડક્ટ કરે છે, દેન અગેન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સી દેટ ધીસ ઇઝ માનસી ત્રિવેદી. અને આપણા ગ્રુપમાં તમે ઇઝીલી કોઈ પણ ટીચરનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, કોઈ પણ ફેકલ્ટીનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. સો ફોર ઓડિટિંગ યુ આર સપોઝ ટુ કોન્ટેક્ટ મી ઇફ યુ ફાઇન્ડ એની ડિફિકલ્ટીઝ. સો હોપ till now you are clear to the subject. Thank you so much for your kind cooperation. Thank you.